Our subject name is Project Management and Software Engineering. Okay. And the subject code is 5132. It is the subject for 5th semester computer engineering students. You can see the name itself. The subject name includes two parts, right? The project management part as well as software engineering part. In the coming 4 modules, we are dealing with these two aspects. That is, what are the various principles of software and what are the various principles of project management. You know what is a project, right? You are all 5th semester student, right? In the 4th semester, you are doing an application development through Java as a mini project. So, while doing a project or to develop a software, there are number of steps to we have to follow. Number of various principles we have to follow. What are the various those principles? What are the various inner details of project management? നിങ്ങളെല്ലാവരും പാസ് ഔട്ട് ആയി കഴിയുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫേമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അല്ലേ? നമുക്ക് പ്രധാന എയിം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫേമിൽ പോയാൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹലോ സർ, ഹലോ സർ, നോയ്സും അല്ലാതെ വരുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല. അവിടുന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം മ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ സർ, ഓക്കെ. സോ ആദ്യത്തെ 3 മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുക സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട വേരിയസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ്. ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് 3 modules. You can see in the syllabus. First module deals with phases of software development. Second and third module deals with the various inner details of software engineering development. What are the various life cycle phases of software development? And the last module you can see the fourth module, that is software project management. What are the principles we have to follow in the software project management? നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ട്രെയിനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ? നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോ പ്രൊജക്ട് മാനേജറിന്റെ ഫീൽഡിലായിരിക്കും പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ട്രെയിനി ആയിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രെയിനി ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫേമിൽ നടക്കേണ്ട പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ല ഒരു പ്രൊജക്ട് മാനേജർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഈ രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്? മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്? എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ സിലബസ് ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ പഠിക്കാൻ പോകും. Both the management principles as well as the engineering principles how to follow during the software development. Okay. In the first module, you can see in the what are the outcome of first module. There are 3 outcomes in the module. That is the need of software engineering. What are the various phases of software development? What are the various life cycle models of software development? Today we are going to I am going to give you an introductory section about the software engineering principles. What are the need of software? Why we need software engineering? എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ software engineering പഠിക്കുക? Then what is the evolution of software engineering? Software engineering എങ്ങനെയാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്തത്? ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ എങ്ങനെയാണ് എത്തി നിൽക്കുക from the past? And those introductory section and coming to the life cycle model. And introductory section today we are going to deal. Okay. Okay, sir. Syllabus clear. Sir, hello. ശകലങ്ങളുടെ സൗണ്ട് ഒന്ന് അടുത്ത് പറഞ്ഞു. ഓഡിബിൾ ശകലങ്ങളുടെ ഓഡിബിൾ ആകാം. ഹലോ ഹലോ ശകലങ്ങളുടെ സൗണ്ട് കൂട്ടി പറഞ്ഞു. ഓഡിബിൾ ആകാം. സോ ഹലോ, ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ സർ? കുഴപ്പമില്ല. ശകലങ്ങളുടെ കുട്ടികളും പറയുന്നുണ്ട്, സൗണ്ടിന്റെ കാര്യം പറയുന്നു. Okay, continue please. Okay. So this module deals with the need of software engineering. What are the various phases of software development, etc. Today we are going to see what are the various principles and what are the various need of software engineering. I am going to give you an introductory session. Okay.
സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ. സർ വിസിബിൾ ആണോ? സ്ലൈഡ് വിസിബിൾ ആണോ? എത്തിയിട്ടില്ല. പഴയ സ്ലൈഡ് തന്നെ കിടക്കുന്നു. സിലബസ് മാറിയിട്ടില്ല. ചേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു. ഹലോ സർ, വന്നോ? സ്ലൈഡ് വന്നോ? സർ സ്ലൈഡ് കാണാമോ? യെസ് 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 യെസ്. ഓക്കെ. കാണാമോ? സ്ലൈഡ് കാണാമോ? കാണാൻ ടീച്ചറെ, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ. Okay. Okay, today we are going to see what is a software, what is the definition of software engineering, what are the various terms coming under software engineering, that is, what is a software product, programs, etc. What are the various technical terms coming under software engineering? Then what is the evolution or emergence of software engineering? Then when the software engineering evolved from the 60s to 1990s, what are the various changes in the software development practice? Then just an introduction to the various life cycle models. Okay, these are the organization of today's lecture. Then what is software engineering? A common definition, a popular definition of a software engineering is, as the name implies, it is an engineering approach to develop a software. Software engineering approach to develop a particular software. That is, we can compare this with a building construction of a building. For example, നിങ്ങളൊരു വീട് പണിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളൊരു എഞ്ചിനീയറെ സമീപിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. എന്താണ് നടക്കുക? നിങ്ങൾ എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യുക? നിങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻസും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ടൈമിനുള്ളിലാണ്, എത്ര നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ്, ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ആദ്യം നിങ്ങളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ്, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ എസ്റ്റിമേറ്റ്സും നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സോ എഞ്ചിനീയർ എന്ത് ചെയ്യണം? എഞ്ചിനീയർ ആണ് പ്ലാൻ ഫൈനൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരെ ശരിയാക്കി തരേണ്ട ആൾ അല്ലേ? അപ്പോൾ ആദ്യം എഞ്ചിനീയർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹി ഷുഡ് ബി, in order to be successful, he needs to know a good understanding of എന്തെല്ലാം അയാൾക്ക് basic raw materials, quantity, how much raw material needed, എത്ര raw materials വേണം. Hello sir. Hello. Continue. Sir. Audible അല്ലേ? അതെ. സ്ലൈഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ആവുന്നവരെ നിങ്ങളെല്ലാം ആ എഞ്ചിനീയറുടെ കയ്യിലാണ് അല്ലേ? So he should be very much thorough about the planning, estimation, everything from the starting to the end. So അങ്ങനെ ആയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പണി നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ നിങ്ങളുടെ കോസ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ടൈമിനുള്ളിൽ നിൽക്കുള്ളൂ. സോ ദ സെയിം അനലോഗിയാണ് നമ്മുടെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്ലയൻസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, എങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫേമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യണം. വെറുതെ നിങ്ങളൊരു 5 പേര് കൂടിയാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ 5 പേര് 5 രീതിക്ക് പോയാൽ ശരിയാവില്ല. അവർ ഒരുമിച്ച്. സോ there should be, that is what is a alternative definition of software engineering. That is the next one. It's a systematic collection of good program development practices. That is, we are going to develop a good program through, that is systematic collection of good program development practices and techniques. From where these techniques comes? എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ടെക്നിക്സ് വരിക? Through the innovations from the engineers plus past experience. ആ ഫേമിൽ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ ബോത്ത്
when both things, that is the innovations from the newly appointed engineers as well as all the experiences learned from the experienced engineers, ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് there should be a systematic collection of good program development practices and techniques. Those practices leads to the emergence of software engineering principles in terms of techniques, in terms of methodologies, in terms of guidelines, etc. That is, you can see in the graph, in this graph, there is a technology versus time graph. Sir, slide മാറുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പം പാർട്ടീസ് ഓഫ് മാറുന്നുണ്ട്. Okay. That is first from the time. എന്താണ് സർ? മാറുന്നില്ല, ശാലണ്ടിൽ അത് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നം. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ. Okay, sir. As the time evolves from 1960s, the software engineering evolve ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നാൾ. SC principles usually evolve from that is, it's already from the last 60 years. So from the last 60 years, it evolved from the art to then to craft, then to engineering. That is the evolution. Art means it is earlier days it is evolved as an art. Art പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ആർട്ടായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there is nothing. ആർട്ടിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സയൻസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആർട്ടായിട്ടാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇവോൾവ് ചെയ്തത്. ദർ ഇസ് നത്തിങ് സയന്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്. ഇൻ ഇനീഷ്യൽ ഡേയ്സ് ഓരോ എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഓരോ എഞ്ചിനീയേഴ്സും അവനവരുടെ ഓരോ രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർ അവനവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചായിരുന്നു പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആർട്ട്. ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർ അവനവരുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ചായിരുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരു ടീമായിട്ടായിരുന്നില്ല. ആദ്യമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരുന്നു ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. ചെറിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു ആർട്ടിന്റെ രീതിയിലുള്ള മാത്രം മതി. അതിനൊരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ല 1960s. പക്ഷേ ടൈം 1960s to 70s, 80s, 90s ഡിഫിക്കൽട്ടി വരും അല്ലേ? ഓരോരുത്തരും അവനവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഒരു വലിയ പ്രൊജക്ട് ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ, ചെറിയ പ്രൊജക്ട് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, വലിയ പ്രൊജക്ട് ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവനവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ പ്രൊജക്ട് ഫെയിൽ ആവുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. നിങ്ങളുടെ വീട് പണി നടക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒരു വീട് പണിയുമ്പോഴും എഞ്ചിനീയറുടെ കീഴിലെ എല്ലാവരും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഓരോ പ്രിൻസിപ്പിൾസും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ഫൈനലി നിങ്ങളുടെ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ ആവുള്ളൂ. സോ അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊജക്ടിന്റെ സൈസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച്, പ്രൊജക്ടിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരും പഴയ രീതിയിൽ 1960s പോലെ അവരുടെ രീതിക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്താവില്ല, സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു സക്സസ് ആവില്ല. So in order to produce a good quality, good productivity in the software development, the art principles converted to craft as the time goes on. Then now it is evolved into an engineering principles. Engineering principles means it uses the system use of experiences as well as scientific innovations from the engineering. Engineers scientific innovations പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് യൂസ് ഓഫ് ടെക്നിക്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഓക്കെ, ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഐ തിങ്ക് യു ഹോപ്പ് ദ ഐഡിയ, യു ഗെറ്റ് ദ ഐഡിയ, റൈറ്റ്? That is, software engineering means it is an engineering approach to develop a software through the systematic use of past experience as well as the scientific innovations of the engineers in the firm. So that is known as software. That is the latest definition of software engineering. It is the engineering principles, engineering approaches, disciplines to develop a software through the systematic past experience. നമുക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ഇന്നോവേഷൻസ് മാത്രം വെച്ച് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കില്ല. അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയസ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളുടെ സയന്റിഫിക് ഇന്നോവേഷൻസും രണ്ടും കൂടെ കൂടിയിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസിപ്ലിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ അപ്രോച്ചസിനെയാണ് പറയുക സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഓക്കെ, ദോസ് ടെക്നിക്സ്, ആ ടെക്നിക്സിന്റെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള പേരാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Next, why study software engineering? What is the need of software engineering? എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്, SC-യിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്, what is the need of software engineering? The first need is, ഞാൻ ഇപ്പൊ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ, to develop large programs. അതിലൊരു ടേം കണ്ടോ, ഇത് അഡ്ഹോക് അപ്രോച്ച്. അഡ്ഹോക് അപ്രോച്ച് മീൻസ് ആദ്യം 1960s ഉണ്ടായിരുന്ന അപ്രോച്ചിന്റെ പേരാണ് അഡ്ഹോക് അപ്രോച്ച്. ആ അപ്രോച്ചിന്റെ ഓൾഡ് സ്റ്റൈലുള്ള പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ പേരാണ്.
Old style of programming ad hoc approach, that is only for small size programs. Small size project software develop ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ad hoc approach പറഞ്ഞ് യൂസ് ചെയ്യുക. ad hoc approachൽ നമ്മൾ ഇനി കാണും എവല്യൂഷൻ, നമ്മൾ കാണും എങ്ങനെയാണ് ഈ ad hoc approachൽ നിന്ന് മോഡേൺ അപ്രോച്ചിലോട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തത്. ad hoc approachൽ നമ്മൾ ഓരോ എഞ്ചിനീയേഴ്സും സ്വന്തമായ അവനവരുടേതായ രീതിയിൽ ഓരോരുത്തരും പ്രൊജക്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അതിന് കോമൺ ആയിട്ട് റൂൾസ് ഒന്നുമില്ല, ആർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. സോ അത് സ്മോൾ സൈസ് പ്രോഗ്രാംസിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. സോ ടു ഡെവലപ്പ് ലാർജ് പ്രോഗ്രാംസ് സോ ക്വാണ്ടിറ്റിയും സൈസും എല്ലാം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ there should be a discipline, there should be an engineering discipline to follow. That discipline, all those are coming under the software engineering subject. Hello, sir. Hello. ടീച്ചറെ കേൾക്കാവോ? ഹലോ, കേൾക്കാവോ? സ്ലൈഡ് ഓക്കെ ആണ്, സ്ലൈഡ് ഓക്കെ ആണോ? നമുക്കൊരു ഇടയ്ക്ക് 10 മിനിറ്റ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സ്റ്റാർട്ടായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ. ഓക്കെ. Then what is the next need of software engineering? To solve സൈസ് കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടും. നിങ്ങൾക്കറിയാം, കോംപ്ലക്സ് കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് വരുമ്പോൾ ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരാൾക്ക് തന്നെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരാൾക്ക് തന്നെ പറ്റില്ല. സോ കുറെ ഒരു ടീമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു പ്രൊജക്ട് ഉണ്ട്. ആ ടീമിനെ പല സ്മോളർ പാർട്സ് ആയിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ടു ബ്രേക്ക് ദ ലാർജ് പ്രോജക്ട് ഇൻ ടു സ്മോളർ ആൻഡ് മാനേജബിൾ പാർട്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഓരോ പാർട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, ഏതൊക്കെ പാർട്സ് ഏതൊക്കെ ടീംസ് വരും, ഒരു എൻറ്റയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ടീംസ് വരും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ നെക്സ്റ്റ് നീഡ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഓരോ ടെക്നിക്സും ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. ഈ ടെക്നിക്സ് ആണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലും തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലും പഠിക്കുക. These techniques means these are the various phases of software development. നിങ്ങൾ ഇതാണ് അടുത്ത മൊഡ്യൂൾസിൽ പഠിക്കുക. സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ സ്പെസിഫിക്, ദാറ്റ് ഇസ് ഐ ജസ്റ്റ് റീഡ് specification, design, interface development, testing, project implementation. There are number of phases in software development. ഈ ഫേസസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളും തേർഡ് മൊഡ്യൂളും പഠിക്കുക. സോ ഓരോ ഫേസസും ഏതൊക്കെ ടീം ചെയ്യണം, ഏതൊക്കെ ഒരു വലിയ പ്രൊജക്ടിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഫോളോ ദ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ, സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. Then after the overall that you are you want to become a better programmer, right? To become a better programmer in terms of productivity as well as in terms of quality. നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ, ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ 60 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 60 രീതിയിലായിരിക്കും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക, അല്ലെ? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഒരു സാധാരണ നിങ്ങളുടെ ലാബിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 60 പേരും 60 രീതിയിലാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക. സോ ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ദ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, നല്ല പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതുന്ന നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാമർ ആയിട്ട് മാറണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ഫോർ സ്റ്റഡിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു വലിയ ഒരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബെറ്റർ പ്രോഗ്രാം വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓൾസോ ടു റിമൂവ് വേരിയസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രൈസിസ്. സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കുറെ ക്രൈസിസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നിങ്ങൾ ന്യൂസിലും അതല്ല നിങ്ങളുടെ ചേട്ടന്മാർ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കുറെ ക്രൈസിസ് ഉണ്ട്. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്ട്സ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട്സ് പല സമയത്തും സക്സസ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, പല ക്രൈസിസും ഉണ്ട്. ക്രൈസിസിനെ മറികടക്കണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഫോളോ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് ക്രൈസിസ്? ചിലപ്പോൾ ചില ക്രൈസിസ് ആണ് ഞാനിവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. Sometimes your products fail to meet the requirement of your clients. ക്ലയൻസ് പറയുന്ന എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ചിലയിടത്ത് പല സ്ഥലത്തും അപാകതകൾ ഉണ്ടാവാം. ചിലപ്പോൾ ക്രാഷ് ആവാം, ചിലപ്പോൾ ഹൈലി എക്സ്പെൻസീവ് ആവാം, ചിലപ്പോൾ ഡീബഗ്ഗിങ്, ഓൾട്ടറിങ്, എൻഹാൻസ്മെന്റ് എല്ലാം ഡിഫിക്കൽട്ടി ആവാം. ഓൾട്ടറിങ്, ഡീബഗ്ഗിങ് മീൻസ് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുത്ത പ്രൊജക്ട് അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ്സിന് വന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യണം. ഈ മെയിൻ്റനൻസ്, അനാലിസിസ്, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഫേസസ് ആണ്. അതെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഡെലിവറി ലേറ്റ് ആവും, ചിലപ്പോൾ
സമയത്തിനുള്ളിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ചില സോഴ്സ് നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. സോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സംഭവം പറയുന്ന ടൈമിനുള്ളിൽ യൂസറിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് നല്ലൊരു അധികം എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലാത്ത അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ്സിന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ബൈ യൂസിങ് സം എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ഇൻ ഓർഡർ ടു റിമൂവ് ഓൾ ദീസ് ക്രൈസിസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. കണ്ടോ 1960s you can see in the graph software hardware ഉണ്ടായിരുന്ന ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ കോസ്റ്റിന്റെ വിലയല്ല ഇപ്പോ പല കോസ്റ്റിന്റെ ഹാർഡ്വെയർ ആസ് വെൽ as സോഫ്റ്റ്വെയർ എല്ലാം കുറെ ഡിക്രീസിങ് ആണ്. സോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫേമിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ പർച്ചേസിന് ഹാർഡ്വെയർ പർച്ചേസിനേക്കാളും കൂടുതൽ പൈസ ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ പർച്ചേസിനാണ് ആവുക. സോഫ്റ്റ്വെയർ പർച്ചേസിനാണ് ആവുക. പക്ഷേ 1960s ഉണ്ടായിരുന്ന കോസ്റ്റ് അല്ല ഇപ്പോ. സോ നമ്പർ ഓഫ് ക്രൈസിസ് ആർ ദെയർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് അലോക്കേഷൻ, ടൈം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ ക്രൈസിസും റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കുറെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഫോളോ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫോളോ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രൈസിസ് വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെറിയ പ്രോഗ്രാംസ് അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, വലിയ വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫേമിലൊക്കെ ചെറിയ പ്രോജക്റ്റ് അല്ല, വലിയ വലിയ പ്രൊജക്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. നിങ്ങൾ പാസ് ഔട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, കുറെ ഇപ്പൊ കൂടുതലും ടെക്സ് ആൾക്കാർ കുറെ കൂടുതലാണ്. സോ കുറെ പേര് ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. സോ എല്ലാവരും ആയിട്ട് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫേമിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഓരോ അണ്ടറിലായിരിക്കും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുക. സോ ദർ ഷുഡ് ബി സം ലാക്ക് ഓഫ് അഡിക്വേറ്റ് ട്രെയിനിങ് ദർ. ആൻഡ് ചില സ്കില്ല് നമ്മൾ തന്നെയായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആ സ്കില്ലിന്റെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാവാം, പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിലെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് ആവശ്യമായി വരും, ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ടാവാം. ഇങ്ങനെ പല പല കാരണങ്ങളാൽ ഈ പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രൈസിസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവാം. അപ്പോ ഈ ക്രൈസിസ് എല്ലാം നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഫോളോ സം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രോച്ചസ്. ദെൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഡക്ട്സ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്? നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നതിൽ കേട്ടു പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് കേട്ടു, പ്രോഗ്രാംസ് എന്നും കേട്ടു. അത് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയുക? പ്രോഗ്രാംസ് എന്താണ്? ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത്ര വലിയ സൈസ് അല്ല അല്ലെ. നിങ്ങൾ ലാബിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയ സൈസ് ഉള്ളതല്ല. ഒരു സിംഗിൾ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂസർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലാബിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഒന്നും അധികം ആവശ്യമല്ലാത്ത ഒരു സിംഗിൾ യൂസറുടെ ഫുൾ അതോറിറ്റേറ്റീവിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. അത് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് യൂസേഴ്സിന്റെ ഒരു ടീമിന്റെ ഗ്രൂപ്പാണ്. ഒരു ടീം ഓഫ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അവർ തമ്മിൽ നല്ല ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ടാവും, എല്ലാവരും തമ്മിൽ ഒരു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, വെൽ ഡോക്യുമെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാനുവൽസ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളൊരു ഫോൺ വാങ്ങുവാണെങ്കിൽ ആ ഫോണിൽ ഒരു മാനുവൽ ഉണ്ടാവും, യൂസർ മാനുവൽ ഉണ്ടാവും. ആ യൂസർ മാനുവൽ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളെ ഫോണിന്റെ യൂസേജ് പഠിക്കുക. സോ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ നല്ലൊരു വെൽ ഡോക്യുമെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വേണം. ഒരു വെറുതെ വെർബലി സംസാരിക്കുകയല്ല, ഒരു ഫേസിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഫേസിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുക വെൽ ഡോക്യുമെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, ഡോക്യുമെന്റഡ് ആയിരിക്കും. ആ ഡോക്യുമെന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത കഴിയുമ്പോൾ അവരെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സിറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സിറ്റ് കൊടുക്കണം അടുത്ത ഫേസിന്റെ എൻട്രി ആയിട്ട്. ഓരോ ഫേസും തമ്മിൽ ഒരു എൻട്രി എക്സിറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ അവർ തമ്മിലൊരു മാനേജ്മെന്റ് വേണം. കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്ന, ഓരോരുത്തരും അവനവരുടേതായ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിംഗിൾ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ്. ഇങ്ങനെ പല ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് അവർ തമ്മിൽ വെൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വെൽ ഇന്റർഫേസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡെവലപ്മെന്റ് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുക. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫേമിന്റെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, നമ്മൾ വൈ വി സ്റ്റഡി സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ളതിന്റെ ആൻസർ. ദാറ്റ് ഈസ് നല്ലൊരു എഞ്ചിനീയർ ആവണം നിങ്ങൾക്ക്. നല്ലൊരു നമ്മൾ നേരത്തെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ക്രൈസിസ് ഒക്കെ മാറ്റി നല്ലൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഹൈലി ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഫോളോ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. Before study what is a software engineering life cycle and all, before going to the details of software engineering principles, now we are going to see what is the evolution of software engineering, what is the emergence or evolution. Emergence means both are same, emergence and evolution.
or evolution of software engineering, 1950s to 1960s, 1990s. 1950s പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിലായിരുന്നു. You all know what is various type of programming languages, assembly languages, etc. Right? So 1950s പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിലായിരുന്നു. ഈ സമയത്തുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗിന്റെ പേരിനെയാണ് നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു പേര് പറയുന്നത് അഡ്ഹോക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഓർ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി പ്രോഗ്രാമിംഗ്. ആ സമയത്തുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈൽ പറയുന്ന പേര്, ആ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അപ്രോച്ചിന് പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി പ്രോഗ്രാമിംഗ്. എവരി പ്രോഗ്രാമർ ഡെവലപ്പ് ഹിസ് ഓൺ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തരുടെ അവരുടെ സ്റ്റൈലുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ്. കോമൺ ആയിട്ട് റൂൾസ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഇൻഡ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം, ആരെയും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊജക്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏർലി 50s എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ അവനവരുടേതായ രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതുക. അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ചെറിയ ചെറിയ പ്രോജക്റ്റിനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു 100 പ്രോഗ്രാം എഴുതാനൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റൈൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി പ്രോഗ്രാമിംഗ്. നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഈസ് ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ്. അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് യൂസ് ചെയ്തു ഏർലി 60s. ദാറ്റ് ഈസ് 50s നമ്മൾ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു, 60s ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, CPP ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇനീഷ്യൽ ഡേയ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏർലി 60s എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോഴും സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി തന്നെയായിരുന്നു. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ സ്റ്റൈൽ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി തന്നെയായിരുന്നു. വലിയ വലിയ ടീംസ് ആയിട്ടൊന്നുമല്ല. ഒരു 1000 ലൈൻസ് ഓഫ് സോഴ്സ് കോഡ് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പ്രോഗ്രാംസിന്റെ സൈസ് ഒരു 1000 ലൈൻസ് ഓഫ് കോഡൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോഴും സ്റ്റൈലിസ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി തന്നെയായിരുന്നു. ഓരോരുത്തരും അവരുടേതായ സ്റ്റൈൽ, ഒത്തിരി വലിയ പ്രോജക്റ്റ് ഒന്നും അല്ല, 1000 ലൈൻസ് കോഡ് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോഴും നമ്മുടെ മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടിരുന്നില്ല ഏർലി 60s ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ലേറ്റ് 60s എപ്പോഴാണ് പ്രൊജക്ടിന്റെ സൈസ് കൂടാൻ തുടങ്ങിയത്. ദാറ്റ് ഈസ് സൈസ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി സ്റ്റൈൽ ഇൻഎഫിഷ്യന്റ് ആയി. സോ പ്രോഗ്രാം ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു റൈറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് കറക്റ്റ് പ്രോഗ്രാംസ്. സൈസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്ക് തനിയെ പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതാൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി വന്നു. സോ അപ്പോഴാണ് പുതിയൊരു ഡിസൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ബേസ്ഡ് ഡിസൈൻ. That is the next evolution of software engineering. Control flow means programmers pay attention to the control structure of the program. Programming control structure ne importance കൊടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ബേസ്ഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്. ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ടെക്നിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓരോ പ്രൊജക്റ്റും ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. നിങ്ങൾ സിയിലും CPP-യിലും ഒരു ണ്ടല്ലേ. ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ആണ് കിട്ടുക. സോ ഒരു ഓവറോൾ പ്രൊജക്ട് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഒരു കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് ലേറ്റ് 60s സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ആ സമയത്താണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത്, ഫ്ലോ ചാർട്ട് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത്. അവിടെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ വിച്ച് പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടഡ്. ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക കാണിക്കുന്ന ആ ഫ്ലോ പറയുന്ന പേരാണ് കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ഡേയ്സിലൊക്കെ ഒരു കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും ഒരു പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനും. എത്ര വലിയ പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിലും എത്ര പ്രോജക്റ്റിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടിയെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് കൺട്രോൾ ഫ്ലോ വെച്ചിട്ട് ആ സമയം ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. സോ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് വലിപ്പം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിന് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ട്. അത് ഇനീഷ്യൽ ഡേയ്സിലൊക്കെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ടെക്നിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ചില ഫ്ലോ എപ്പോഴും ഫ്ലോ എന്ന് പറയും, കൺട്രോൾ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി 1 by 1 ആയിട്ടല്ല പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എപ്പോഴും സീക്വൻഷ്യലി അല്ല എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അവിടെ ബ്രാഞ്ചിങ് വരും, പിന്നെ അതേപോലെ ബ്രാഞ്ചിങ് ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ജമ്പിങ് ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏർലിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ആണ് ഗോ ടു ജംഗ്ഷൻ ഒക്കെ. അപ്പൊ ഗോ ടു ജമ്പിങ് മൈക്രോ പ്രോസസറിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. അതിൽ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ജമ്പിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി. കുട്ടികൾ ഒന്നുകൂടി അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ ഫ്ലോ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെയായി പ്രോഗ്രാമേഴ്സിന്. അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാമേഴ്സിന് മനസ്സിലായി ഈ ജമ്പിൻ സാധാരണ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിലുള്ള കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് പ്രോഗ്രാമിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ
സോ ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഹാംഫുൾ ആണെന്നും പറഞ്ഞ് പല ടൈപ്പുള്ള ആർട്ടിക്കിളും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് മനസ്സിലായത് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ ഈസിലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാമെന്ന്. കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ബേസ്ഡ് ഡിസൈനിൽ വരുന്ന 3 കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ആണ് സീക്വൻസ്, സെലക്ഷൻ, ഐട്രേഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം എന്നറിയാം. സീക്വൻഷ്യലി എഴുതാം. സെലക്ഷൻ എന്താണ്? ബ്രാഞ്ചിങ് ആണ്. ഐട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൂപ്പിംഗ് ആണ്. സോ സീക്വൻഷ്യലായിട്ട് ബ്രാഞ്ചിങ് യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതാം. ബ്രാഞ്ചിങ് മീൻസ് നമുക്ക് ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്ന് അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ബ്രാഞ്ച്. ഐട്രേഷൻ മീൻസ് ലൂപ്പിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാം. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലോട്ട് പ്രൊജക്ട് വന്നത് ഈ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ബേസ്ഡ് ഡിസൈനിലാണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. ദാറ്റ് ഈസ് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ മെത്തഡോളജി, ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈലിന്റെ പേരാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തഡോളജി. സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് ഒരു സ്ട്രക്ചർ വന്നത് ഈ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ബേസ്ഡ് ഡിസൈനിലാണ്. അത് വന്നത് ലേറ്റ് 60s സോ എ പ്രോഗ്രാം ഈസ് കോൾഡ് സ്ട്രക്ചേർഡ് എന്നാവണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു യൂസ് ദ ഫോളോയിങ് കൺസ്ട്രക്ട്സ് ഇൻ യുവർ പ്രോഗ്രാം. ഐദർ ഇറ്റ് ഈസ് സീക്വൻഷ്യൽ, സെലക്ഷൻ ഓർ ബ്രാഞ്ചിങ്, ലൂപ്പിംഗ് ഓർ ഐട്രേഷൻ. ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്ത് സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ലേറ്റ് 60s നമ്മൾ ഈ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് തുടങ്ങിയത്. അതിന്റെ പേരാണ് സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തഡോളജി. ആ ഡിസൈനിന്റെ പേരാണ് കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ബേസ്ഡ് ഡിസൈൻ. പേരാണ് സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാംസ്. സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 to ഫസ്റ്റ് എൻഡ് വരെ ഒറ്റ പ്രോഗ്രാംസ് ആയിട്ടല്ല എഴുതുക. പ്രോഗ്രാം കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ നീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് മൊഡ്യൂൾസ്. പല മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ AD ലാബ് ചെയ്തപ്പോൾ, AD ലാബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ത്രൂ ജാവ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ മിനി പ്രൊജക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് പ്രൊജക്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്തത്. പ്രൊജക്ടിനെ പല മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് വന്നത് ലേറ്റ് 60s. ആ ഡിസൈന് പറയുന്ന പേരാണ് കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ബേസ്ഡ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ എവല്യൂഷനിൽ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഫ്രം ദ അഡ്ഹോക്ക് അപ്രോച്ച് മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് മാറിയത്. ആ എവല്യൂഷൻ മാത്രം നിങ്ങൾ ഓരോ ഇയറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഇത് മാത്രം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. സോ സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് വന്നപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു റീഡ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഈസി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ, അതുപോലെ ടൈം ആൻഡ് എഫേർട്ട് ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസിയായി. അങ്ങനെ ലാർജ് പ്രോഗ്രാംസിനെ പല മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഓരോ മൊഡ്യൂൾസും ഓരോ ടീമിനെ ഏൽപ്പിച്ച് കൊടുക്കാൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തഡോളജിയാണ് ലേറ്റ് 60s വന്ന കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ബേസ്ഡ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഓറിയന്റഡ് ഡിസൈൻ. കൺട്രോൾ ഫ്ലോ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഓറിയന്റഡ് ഡിസൈൻ. സോ ആ സമയത്താണ് കൺട്രോൾ ഫ്ലോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലായി, കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടും ടൈം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടും കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്കറിയാം പല കോംപ്ലക്സ് ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെ പല രീതിയിൽ എഴുതാം. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനും അതിൻ്റെതായ ഓരോരുത്തർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി വ്യത്യാസമാണ്, ഓരോരുത്തർ എടുക്കുന്ന ടൈം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ പ്രോഗ്രാം എഴുതുക. സോ later it is discovered that it is important to pay more attention to the design of data structure of the program. So പ്രോഗ്രാമിന്റെ കൺട്രോൾ മാത്രമല്ല ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിന് കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രോഗ്രാമേഴ്സിനും ഈ ഡിസൈൻ വരിക, ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഓറിയന്റഡ് ഡിസൈൻ. സർ കേട്ടൂടെ? ആ സർ കേൾക്കാം. നമുക്ക് ബ്രേക്ക് വേണം. കുട്ടികളുടെ ചെറിയ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കേട്ടേച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താലോ? 5 മിനിറ്റെങ്കിലും. 3-4-5 മിനിറ്റ് ഓക്കെ സർ. അപ്പോ ഏർലി 70s വന്നൊരു 70s സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഓറിയന്റഡ് ഡിസൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയത്. അപ്പോൾ കൺട്രോൾ ഫ്ലോയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് മാത്രമല്ല, സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത് മാത്രം കൂടാതെ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ മൊഡ്യൂൾസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ, എങ്ങനെ ഒപ്റ്റിമം ആയിട്ട് ടൈമും സ്പേസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള മോർ ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മോർ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് ആണ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഓറിയന്റഡ് ഡിസൈൻ 70s സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷമാണ് ചില എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. 70s മെത്തഡോളജി, JSP മെത്തഡോളജി, ജാക്സൺ സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തഡോളജി. അത് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക് ആണ്. സമയത്ത് ജാക്സൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മെത്തഡോളജിയാണ് ജാക്സൺ സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തഡോളജി. വേറൊരു മെത്തഡോളജി ഉണ്ട്, വാർണിയർ ഓർ മെത്തഡോളജി. ഇതെല്ലാം ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഓറിയന്റഡ് ഡിസൈൻ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്.
അതിനുശേഷമാണ് ഡേറ്റ, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൺട്രോൾ ഫ്ലോ പഠിച്ചു, പിന്നെ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഓറിയന്റഡ് ഡിസൈൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ലേറ്റ് 70s എൻഡ് ആയപ്പോഴാണ് ഡേറ്റ ഫ്ലോ ഓറിയന്റഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വന്നത്. ഡേറ്റ ഫ്ലോ മീൻസ് അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡേറ്റ ഫ്ലോ ടെക്നിക്സ് ഐഡന്റിഫൈസ് വേരിയസ് ഡേറ്റ ആസ് വെൽ ആസ് വേരിയസ് ഫങ്ഷൻസ് ഇൻ എ സിസ്റ്റം. ഡേറ്റ ഫങ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെ, how the data interact between various functions of your system, processing of your system. നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ എന്തൊക്കെയാണ്, ആ ഒരു അപ്രോച്ച്, ആ ഒരു ഡേറ്റ ഫ്ലോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഡിസൈൻ ആണ് ഡേറ്റ ഫ്ലോ ഓറിയന്റഡ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയാം. ബാക്കി എല്ലാ അപ്രോച്ച്, ഇതുവരെ വരുന്ന എല്ലാ അപ്രോച്ചിനേക്കാളും കൂടുതൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു മോഡൽ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എനി സിസ്റ്റം, സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം മാത്രമല്ല, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ഫേമിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ഡേറ്റ ഫ്ലോ ഓറിയന്റഡ് ഡിസൈൻ. എല്ലായിടത്തും മേജർ പ്രോസസ്സിംഗും ഉണ്ട്, അവർ തമ്മിൽ ഡേറ്റ ഇന്ററാക്ഷനും ഉണ്ട്. ഹൗ ദ ഡേറ്റ ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് വേരിയസ് മൊഡ്യൂൾസ്, വേരിയസ് ഫങ്ഷൻസ്, ദാറ്റ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ, that design approaches is coming in the late 70s as data flow oriented design approaches. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു കാർ അസംബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ റൗണ്ടിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നതാണ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുക. എഞ്ചിൻ ചെയ്യണം, ഡോർ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം, വീൽസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം, പെയിന്റ് ചെയ്യണം, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ പ്രോസസ്സാണ്. ഇതൊക്കെ ഒരു കാറ് ലാസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് ഈ റൗണ്ടിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അതിന് ചുറ്റും കുറെ ആരോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഈ ആരോസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡേറ്റാസ്. ഹൗ ദ ഡേറ്റ ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് വേരിയസ് ഫങ്ഷൻസ്. ഈ ഡേറ്റ ഡേറ്റാബേസിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ, ആ ഡേറ്റാബേസ് ആണ് അവിടെ പാരലലി സ്റ്റോർ ആയിട്ട് കാണിച്ചത്. ഓരോ സ്റ്റോറും ഓരോ ഡേറ്റാബേസസ് ആണ്. സോ ദർ ആർ നമ്പർ ഓഫ് സിമ്പിൾസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു റെപ്രസെന്റ് എ ഡേറ്റ ഫ്ലോ. കുറെ സിമ്പിൾസ് ഉണ്ടാവാം. ഇതൊരു ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊജക്ട് ആണെങ്കിലും അല്ലാത്ത ഏത് പ്രൊജക്ട് ആണെങ്കിലും, how the interact with the various functions and processing of the system എന്ന് എംഫസിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസൈനിന്റെ പേരാണ് ഡേറ്റ ഫ്ലോ ഓറിയന്റഡ് ഡിസൈൻ. അത് വന്നത് ലേറ്റ് 70s. അങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ ഫ്ലോ വരുന്നത്. ലാസ്റ്റ് 80s ആയപ്പോഴാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ഡിസൈൻ നമ്മുടെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഊപ്സ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലോട്ട്. ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഊപ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാം. ഊപ്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്, ജാവ പ്രോഗ്രാമിംഗ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലും ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലൊക്കെ പഠിച്ചു വരുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ഡിസൈൻ അപ്രോച്ചസിലോട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫേം 80s ആയപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത അഡോബ് അപ്രോച്ചിൽ നിന്ന് പിന്നെ അങ്ങനെ മാറി ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ കണ്ട എല്ലാ അപ്രോച്ചസിൽ നിന്നും മാറി ഒരു മോഡേൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അപ്രോച്ച്, ഓറിയന്റഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചസിലോട്ട് വന്നത് 80s ആയപ്പോഴാണ്. സോ ഇവിടെ നാച്ചുറൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഊപ്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. നാച്ചുറൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടാവും, എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഒബ്ജക്ട്സിനെ അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സും ഉണ്ടാവും. കോമ്പോസിഷൻ ആവാം, ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആവാം, റെഫറൻസ് ആവാം. ഈ അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സും ഒബ്ജക്ട്സിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്സിന്റെ പല ക്ലാസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, പല ഒബ്ജക്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. നിങ്ങളുടെ റിയൽ വേൾഡ് പ്രോബ്ലംസിലെ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊജക്റ്റിലെ പ്രോബ്ലംസിനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ റിലേഷൻഷിപ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതെല്ലാം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം കൺസെപ്റ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് 80s. അങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ഡിസൈൻ. അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. സിമ്പിൾ ആണ്, കോഡ് തന്നെ റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പല ക്ലാസ്സസ് നമുക്ക് വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടൈം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടൈമും കോസ്റ്റും എല്ലാം, ഡെവലപ്മെന്റ് കോസ്റ്റും ഡെവലപ്മെന്റ് ടൈം എല്ലാം കുറച്ചുകൂടി ബാക്കി മോർ റോബസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈസി മെയിൻറ്റനബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോഡ് എഴുതാൻ ഏറ്റവും നല്ല അപ്രോച്ചസ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയാം. So you can see, this is the evolution of software engineering design techniques we are discussed so far. Initially it started from 50s as ad hoc. നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിൽ കാണാം, ad hoc approach ആയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. That programming style is known as exploratory programming style. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്റ്റൈലിൽ കോമൺ റൂൾ ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യാതെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെത്തഡോളജിക്ക് ad hoc പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് ആണ് കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ബേസ്ഡ്. 60s ആയപ്പോഴാണ് കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ബേസ്ഡ് ടെക്നിക്സ് വന്നത്. എങ്ങനെ ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാംസിന്റെ സൈസും മാറുന്നതനുസരിച്ച് അതിനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾസ്, ഐട്രേഷൻ ആണോ എങ്ങനെയാണോ പല കൺട്രോൾ കൺസ്ട്രക്ടർസ് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക, ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സ് 60s ആയപ്പോൾ 60s അവസാനമാണ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ബേസ്ഡ് വന്നത്. കൺട്രോൾ ഫ്ലോ മാത്രമല്ല, ഓരോ മൊഡ്യൂൾസും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടും സ്പേസ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടും പ്രോഗ്രാം
മൊഡ്യൂൾസിനെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാം, ഏതൊക്കെ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ കൺസെപ്റ്റ്സ് വന്നത് ലേറ്റ് 60s പിന്നെയാണ് ഡാറ്റ ഫ്ലോ ബേസ്ഡ് ആയത്. 70s ആയപ്പോഴാണ് ഡാറ്റ ഫ്ലോ ബേസ്ഡ് വന്നത്. ഡാറ്റ ഫ്ലോ ബേസ്ഡ് മീൻസ് that is we are identifying the various process or various functions of your project. പല പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക, അവ തമ്മിലുള്ള ഡേറ്റ ഫ്ലോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. ആ ഡിസൈൻ വന്നത് 70s. ലാസ്റ്റ് 80s 90s ആയപ്പോഴാണ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അപ്രോച്ചസ് വന്നത്. So these are the important evolution or emergence of software engineering principles from the ad hoc approach to the object oriented programming approach. ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ, എവല്യൂഷൻ ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, നീഡ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, എന്തിനാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നത്. Then what is the evolution of software engineering from the ad hoc approach to the object oriented programming approach. Okay. ഹലോ സർ. ഹലോ സർ, ഇപ്പൊ ഒരു 75% ഇനിയിപ്പോ കുട്ടികളോടൊന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. നമുക്ക് 9:50 അധികം സമയം കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന സംശയങ്ങളായിട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. സംശയങ്ങളായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഓഡിയോ പ്രശ്നം, നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നം ഒക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത്. അവര് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംശയങ്ങളൊന്നും അവരുടെ ഭാഗത്തൊന്നും കാണുന്നില്ല. റേഞ്ചിന്റെ പ്രശ്നം പറയുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ കേട്ടോ. ഹലോ, റേഞ്ച് പ്രശ്നം കുട്ടികൾ പറയുന്നുണ്ട്. സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ആയി പോകുന്ന പ്രശ്നമാണ് കുട്ടികൾ പറയുന്നത്. മെയിനായിട്ട് സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവുന്ന പ്രശ്നം പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സൗണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. നമുക്ക് അധികം സമയം കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല. 9:50 വേറെ കുട്ടികൾ. റോബിൻ കേൾക്കാമോ? റോബിൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യോ? മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കേൾക്കാമല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറുടെ നോട്ടീസിൽ പെടുത്താം കേട്ടോ. അതാണ് നമ്മൾ എനിക്കും ഈ സൗണ്ടിന്റെ ക്ലൈമറ്റിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഉണ്ട്. അതായിരിക്കും. മലയാളത്തിൽ പറയണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറെ കമന്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ പറയണം. അതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ടീച്ചർ കുറച്ച് അതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കമന്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ട് ഓഡിയോ ബ്രേക്ക് ആവുന്ന പ്രശ്നം, ഓഡിയോ വീഡിയോ എല്ലാം നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ. പിന്നെ ഉള്ളത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഡാറ്റ ഫ്ലോ ഓറിയന്റഡ് ഡിസൈൻ ഒന്നും കൂടെ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ. ഡാറ്റ ഫ്ലോ ഓറിയന്റഡ് ഡിസൈൻ ഒന്നുകൂടെ എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഡാറ്റ ഫ്ലോ ഓറിയന്റഡ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 70s വന്നൊരു അപ്രോച്ചാണ്. 1970s ആയപ്പോ ഇവോൾവ് ചെയ്തൊരു അപ്രോച്ചാണ്. ആ അപ്രോച്ചാണ് ഇപ്പൊ, അതാണ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തേക്കുക, ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡിലോട്ട് പോയേക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പല പല സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ട് കഴിയും. അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളത്. ഫങ്ഷൻ പല ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. നിങ്ങളൊരു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഓരോ മൊഡ്യൂളും ഓരോ ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. തമ്മിൽ ഡേറ്റാ പാസേജ് ഉണ്ടാവും അവർ തമ്മിൽ. ആ ഡേറ്റാസും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. ഈ ഡേറ്റാസും ഡേറ്റ ഫ്ലോയും ഈ ഡേറ്റാസ് ഫങ്ഷൻസിന്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന് മാത്രമാവണമെന്നില്ല, ബാക്കി എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർ ജനറിക് പ്രൊജക്ട്സ് ആണെങ്കിലും ഏത് പ്രൊജക്ട് ആണെങ്കിലും ആ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഉള്ളിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസും അവർ തമ്മിലുള്ള ഡേറ്റയും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അവർ ആ ഫ്ലോ മനസ്സിലാക്കുക. ആ ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് പോവുക, ഒരു മൊഡ്യൂൾ അടുത്ത മൊഡ്യൂൾ എങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷൻസ് തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ പാസ് ചെയ്യുക. ആ ഒരു ത്രൂ ഡേറ്റാബേസ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഡേറ്റ ചെയ്യുന്നു, ആ ഒരു ഡിസൈൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഡേറ്റ ഫ്ലോ ബേസ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് DFD പഠിക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫേസ് പ്രൊജക്ടിന് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കാണാൻ പോകുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആണ്. ആ ലൈഫ് സൈക്കിളിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫേസ് ആണ് ഈ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുക. ഡിസൈനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്ന് പറയാ. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആ സമയത്ത് പഠിക്കുന്നതാണ്. ഈ നീഡ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് ചുരുക്കി പറയാവുന്ന ഒരു സംശയം വന്നിട്ടുണ്ട്. നീഡ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് ചെറിയ വാക്കുകളിൽ പറയാവുന്ന ഒരു സംശയം. നിങ്ങളൊരു നല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആവാനും കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ടൈംലി തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ഇവോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ടീം
വെറുതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്താൽ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആവില്ല. അപ്പോൾ അവർ ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നല്ല കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമായിട്ടുള്ള ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ആ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എങ്ങനെ എവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുക. ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ആണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്ക് അവനവരുടേതായ രീതിയിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യാം. വലിയ വലിയ പ്രൊജക്ട് സൈസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എങ്ങനെ അവർ തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രാച്ചിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വീട് പണിയുമ്പോൾ പ്ലാനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടായോ അതേപോലെ നമ്മുടെ യൂസറിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ്, നമ്മൾ ആദ്യം യൂസറുമായിട്ടാണ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുക. യൂസറിന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെ, നിങ്ങളുടെ ക്ലയന്റ്സിന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച്. ഈ ക്ലയൻസിന്റെ ആവശ്യം തൊട്ട് ആ ആവശ്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആക്കി മാറ്റുന്നു, സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിലൂടെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഡ്ഹോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഡ്ഹോക്ക് 1950s ഏറ്റവും ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തഡോളജി പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് അഡ്ഹോക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തഡോളജി ഓർ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തഡോളജി. ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് 100 ലൈൻസ് ഉള്ള കോഡ്, ഓരോരുത്തരും ഓരോ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനും ഓരോ പ്രോഗ്രാമേഴ്സിനും അവരുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് ആയിരിക്കും. അവർക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് റൂൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നു, യൂസർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ചെറിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ആ സ്റ്റൈലിന് പറയുന്ന പേരാണ് അഡ്ഹോക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈൽ. പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈൽ പേരാണ് അഡ്ഹോക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈൽ. അവര് പലരും കുട്ടികൾ സ്ലൈഡുകൾ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ലൈഡ് ഷെയർ അവർക്ക് അത് അവൈലബിൾ ആക്കാനുള്ള നടപടി നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ? നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാലോ. ഓക്കെ സർ. ഇനി സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാം കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ബേസ്ഡ് ടെക്നിക്സിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തഡോളജിയാണ് സ്ട്രക്ചർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്. സ്ട്രക്ചർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. പ്രോജക്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് വാരി വലിച്ച ആദ്യം അവസാനം വരെ ഒറ്റ അതെ നമുക്കറിയാം. ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സീലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് എഴുതാൻ ഓരോരോ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വലിയ പ്രൊജക്ട് പ്രോബ്ലംസ് പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ സ്ട്രക്ചർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ ഇതുവരെ വന്നിട്ടുള്ള ഏകദേശം എല്ലാം തന്നെ ഡൗട്ടുകൾ ടീച്ചറുടെ ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തി പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം ഈ സ്ലൈഡുകൾ കിട്ടുക, ഓഡിയോ പ്രശ്നമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ല. ബാക്കി അപ്പൊ സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം നമ്മൾ ഒരുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കും. സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എക്സാമ്പിൾ വല്ലതും പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് കുട്ടികൾ ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോ സീല് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ സീൽ എഴുതുമ്പോ സീൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ സൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ള ഒരു ചെയ്യാനുള്ള നമ്മൾ എഴുതാന്ന് വിചാരിക്കാം. ആ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും സൈനിന്റെ എന്താണ് ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം. 1+ ആ സീരീസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ e⁻x എക്സ്പോണൻഷ്യൽ സീരീസ് ഏത് സീരീസ് ആണെങ്കിലും അതിന്റെ സീരീസ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു ഡിവിഷൻ വരുന്നുണ്ട്, ഡിവൈഡ് വീണ്ടും ഫാക്ടോറിയൽസ് വരുന്നുണ്ട്, അഡീഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു വലിയൊരു സീരീസ് ആണ്. ആ സീരീസ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം അവസാനം വരെ നമ്മൾ മെയിനിൽ എഴുതാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ ഡിവിഷനും ഫാക്ടോറിയലൊക്കെ പല പല മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അവർ തമ്മിൽ ഡാറ്റ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുക. അതിനെയാണ് സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുക. അതായത് പല മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് സീക്വൻഷ്യലി ഉള്ള പ്രോഗ്രാമിനെ പല ഐട്രേഷൻ വഴിയും, പല ഐട്രേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ ലൂപ്പിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ പല പല മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ ഡാറ്റ പാസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്ന രീതിക്കാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താലേ ടീച്ചർ? നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനോട് നമ്മൾ ഈ ഓഡിയോ ഇതിന്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കും. നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ പരിമിതിയുണ്ട്, അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇത് തീർക്കണം. അപ്പൊ ടീച്ചറെ പ്ലീസ് കണ്ടിന്യൂ. ഓക്കെ സർ. സോ നമ്മളിപ്പോ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ നീഡും കണ്ടു, അതിന്റെ എവല്യൂഷനും കണ്ടു. അഡ്ഹോക്ക് അപ്രോച്ച് തൊട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് വരെ എങ്ങനെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കണ്ടു. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്, ഈ നമ്മളിപ്പോ മോഡേൺ അപ്രോച്ചിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്, ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അപ്രോച്ചിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അതും നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് തമ്മിൽ എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി?
ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയാ യൂസ് ഓഫ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ മോഡൽസ് ആണ്. അതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ എല്ലാ സിലബസ് ഫുൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ മോഡൽസ് ആണ്. ലൈഫ് സൈക്കിൾ മോഡൽസ്, ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിന്റെ ലൈഫിൽ കാണാൻ പോകുന്ന സൈക്കിൾസ്, അതിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോഡൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഫേസസ്, ആ ഫേസസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ത്രൂ എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് സ്റ്റേജസ്. ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജിലൂടെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പോവുക? ഏറ്റവും ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ് ആണ് റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. ഒരു റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ക്ലയൻസുമായിട്ട് സംസാരിക്കണം. അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ് ആവശ്യങ്ങളെ അനലൈസ് ചെയ്യുക, അതിനെ എഴുതി വെക്കുക. ആ ആവശ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക, കോഡ് ചെയ്യുക, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, അവർക്ക് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ പല പല സ്റ്റേജസിലൂടെയാണ്. അത് നിങ്ങൾ അടുത്ത സെഷനിൽ, സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ അടുത്ത സെഷനിൽ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ആ ഒരു മെത്തേഡ് വന്നതാണ് മോഡേൺ അപ്രോച്ചും മോഡേൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അപ്രോച്ചും എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി പ്രോഗ്രാമിംഗ് അപ്രോച്ചും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫറൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് സൈക്കിൾ മോഡൽസ്. That is life cycle means the software. That is a cycle the software going through during its life. അതിന്റെ ലൈഫിൽ അത് കടന്നു പോകുന്ന ചില ഫേസസ്, ഏതൊക്കെ ഫേസസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു? റിക്വയർമെന്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ എഴുതി വെക്കുന്നു, അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു, കോഡ് ചെയ്യുന്നു, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അവസാനം യൂസർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഈ ഫേസസിലൂടെ ഒക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും ഡിഫറൻസ്. സോ മോഡേൺ അപ്രോച്ചസിൽ ഈ ഓരോ ഫേസിലും എറേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുകയായിരുന്നു. മോഡേൺ അപ്രോച്ചസിൽ പണ്ട് എറേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, പണ്ടൊക്കെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എറർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ്, യൂസർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ്. എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കാന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോ ഓരോ ഫേസും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട്, ഓരോ ഫേസും സെപ്പറേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഓരോ ഫേസിലും എറേഴ്സിനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. അതാണ് മോഡേൺ അപ്രോച്ചിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. സോ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി സ്റ്റൈൽ എറേഴ്സ് ആർ ഡിറ്റക്റ്റഡ് ഓൺലി ഡ്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിംഗ്. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാന്ന്, ഇപ്പോ എറേഴ്സിനെ അല്ല, ഓരോ ഫേസിലും ഫോക്കസ് ഈസ് എറേഴ്സ് ആർ found all in each phase of the software development phase. നേരത്തെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് കോഡിംഗ് എന്നാണ്, പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോഡിംഗ് ആണെന്നാണ് വിചാരിക്കുക. പക്ഷേ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടേതായ രീതിയിൽ കോഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമായിരുന്നു. അതിനൊരു അനാലിസിസോ ഡിസൈനോ ഒന്നും മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കോഡിംഗ് മൊത്തമായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്മെന്റ്. പക്ഷേ നൗ കോഡിംഗ് ഈസ് ഓൺലി എ പാർട്ട് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ്. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് കോഡിംഗ്. അതിന് മുന്നേ കുറെ പണികൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ കണ്ട സ്റ്റേജസ് എല്ലാം റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ്, ഡിസൈൻ, ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കുറെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കോഡിംഗ് വരിക. കോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ്. അങ്ങനെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് മോഡേൺ സ്റ്റൈൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫേസ് ആണ് റിക്വയർമെന്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ്. അതാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ വേരിയസ് ഫേസസിനെ കുറിച്ചാണ് സെക്കൻഡ് അറിയാതെ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആവശ്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കറക്റ്റ് രീതിയിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ക്ലയൻസിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ യൂസേഴ്സിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന പറയുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന്, ആ ഫേസിന്, ഇനീഷ്യൽ ഫേസിന് പറയുന്ന പേരാണ് റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഫേസസ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പഴയ ഫേസസും പുതിയ ഫേസസും. അതേപോലെ ഇപ്പോ മോഡേൺ അപ്രോച്ചസിൽ ഓരോ പ്രോസസ്, ഓൾ ദ സ്റ്റേജസ് പീരിയോഡിക് റിവ്യൂസ് ആർ ക്യാരിഡ്. പീരിയോഡിക് റിവ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. റിവ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? റിവ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊജക്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോഴല്ല നമ്മൾ നിങ്ങളെ റിവ്യൂ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനാലിസിസ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി 5th സെമസ്റ്ററിലും 6th സെമസ്റ്ററിലും പ്രൊജക്ട് ആൻഡ് സെമിനാർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. മെയിൻ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ മെയിൻ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പ്രോബ്ലം കണ്ടുപിടിക്കണം, അബ്സ്ട്രാക്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം, പിന്നെ അതിന്റെ SRS നിങ്ങളുടെ അതിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് അനലൈസ് ചെയ്യണം, അതിന്റെ പ്രപ്പോസൽ തരണം നമുക്ക്, അതിനുശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, എന്നിട്ടാണ് കോഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ടാണ് ലാസ്റ്റാണ് പ്രൊജക്റ്റിലോട്ട് കോഡിങ്, ലാസ്റ്റാണ് പ്രൊജക്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക, ഡെമോ കാണിക്കുക. അപ്പോൾ ഫൈനൽ ഡെമോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിവ്യൂ തന്നെയാണ്. ഓരോ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ പ്രൊജക്ട് പ്രപ്പോസൽ തരുന്നത് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് പ്രൊജക്ടിന്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ വരെ എല്ലാത്തിലും പീരിയോഡിക് ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂസ് നടത്തണം. ഇത് എവിടെ നടക്കും? മോഡേൺ അപ്രോച്ചസിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് നിങ്ങളൊരു ഫേമിലും നടക്കും. സോ വാട്ട് ആർ ദ stages during all the stages of software life cycle periodic reviews. Systematic ഇവിടെ മോഡേൺ അപ്രോച്ചിൽ മോഡേൺ രീതിയിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ബെറ്റർ വിസിബിലിറ്റി ഓഫ് കോഡ്. ബെറ്റർ വിസിബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ?
ഓരോ ഫേസസ് തമ്മിൽ ബെറ്റർ വിസിബിൾ ആയിരിക്കും. ബെറ്റർ വിസിബിൾ മീൻസ് ഓരോ ഫേസ് കഴിഞ്ഞും അടുത്ത ഫേസിലോട്ട് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ ഒരു ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ആദ്യത്തെ ഫേസ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ കൊടുക്കുക. സെക്കൻഡ് ഫേസ് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ടാണ് തേർഡ് ഫേസിലോട്ട് കൊടുക്കുക. ഓരോ ഡിസൈൻകാർക്കും അനാലിസിസുകാർക്കും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നവർക്കും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കും അതിന് മുമ്പത്തെ ഫേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും അവരെ ഓരോ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ചെയ്യാനുണ്ടാവും. ആ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആണ് ഓരോ ഫേസിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുക. സോ ദർ ഷുഡ് ബി എ ബെറ്റർ വിസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ഇൻ ദ മോഡേൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രാക്ടീസസ്. ഓക്കെ സർ. സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി സെഷൻ എന്ന് പറയുക. മോഡേൺ അപ്രോച്ച് കണ്ടു, നമ്മൾ അഡ്ഹോക്ക് അപ്രോച്ച് കണ്ടു, അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടു. നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുക. അടുത്ത സെഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുക ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആണ്. നമ്മൾ റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ്, ഡിസൈൻ, കോഡിംഗ്, ടെസ്റ്റിംഗ്, ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ പോകുന്ന സ്റ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ആ സ്റ്റേജസിൽ ഏതൊക്കെ മോഡൽസ് ഉണ്ട്, ആ സ്റ്റേജസിനെ ആ സ്റ്റേജസിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഡയഗ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. കുറെ മോഡൽസ് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എമർജൻസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, എവല്യൂഷൻ ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, നീഡ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ട പോർഷൻസ് കൂടാതെ അടുത്തതായിട്ട് അടുത്ത സെഷനിൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ വരുന്ന സെഷനിൽ വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ മോഡൽസ്, ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേജസ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കുറെ മോഡൽസ്, ആ മോഡൽസ് ഏതൊക്കെയാണ്, ആ മോഡൽസിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് സ്ലൈഡ്സിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. വാട്ട് ആർ ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ മോഡൽസിന്റെ ജസ്റ്റ് പേര് മാത്രം. ക്ലാസിക്കൽ വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ, ഐട്രേറ്റീവ് വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ, എവല്യൂഷണറി മോഡൽ, പ്രോട്ടോടൈപ്പ് മോഡൽ, സ്പൈറൽ മോഡൽ. ഇങ്ങനെ ഒരു 5 മോഡൽസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈഫ് സൈക്കിളിനെ പല രീതിയിൽ ഡെപിക്ട് ചെയ്യാൻ പല മോഡൽസ് ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനി ഇതിൽ ഏത് മോഡൽസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഏറ്റവും മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സൈക്കിൾ മോഡലാണ് അജൈൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ലൈഫ് സൈക്കിൾ മോഡൽ. അപ്പൊ അജൈലാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോമിലും ക്ലാസിക്കൽ വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് പഴയ ക്ലാസിക്കൽ വാട്ടർഫോൾ മോഡലിലോട്ട് അജൈൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് വരെ എല്ലാ മോഡൽസും പഠിക്കണം. ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡലായിരിക്കും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫേമിൽ ഉണ്ടാവുക. ഈ മോഡൽ വഴി സോഫ്റ്റ്വെയർ കടന്നു പോവുക. അനാലിസിസ് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് വരെ, ടെസ്റ്റിംഗ് തൊട്ട് മെയിൻ്റനൻസ് വരെ എല്ലാ ഫേസസിലൂടെയും സോഫ്റ്റ്വെയർ കടന്നു പോവുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡൽസ് അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡൽസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് അവർക്ക് പുറത്തേക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ നല്ല സക്സസ് ആയിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് സക്സസ് ആവുകയുള്ളൂ. ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ സമ്മറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു. What is the definition of software engineering? Software engineering is the systematic collection of a number of software programming experiences together with the innovations made by the researchers. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ആദ്യം ഈ റിസർച്ചേഴ്സ് മെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഇന്നോവേഷൻസ് കൂടാതെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് കളക്ഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസിപ്ലിന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസിപ്ലിൻ കളക്ഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോ അതിന്റെ നീഡ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കണ്ടു, എമർജൻസ് കണ്ടു, പിന്നെയാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ മോഡൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ മോഡൽസ്, നമ്മളിപ്പോ പേര് പറഞ്ഞ കുറച്ച് മോഡൽസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു, അത് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കാണും. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൈഫ് സൈക്കിൾ മോഡലിനെ നമ്മൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോം ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത എന്തൊക്കെയാണ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കാര്യം. ഈ നമ്മളിപ്പോ കണ്ട സ്ലൈഡിന്റെ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയാ റജീബ് മാൾ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. സർ, അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു സംശയം വന്നിട്ടുള്ളത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രൈസിസ് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മീൻസ് ഓക്കെ ക്രൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ക്രൈസിസ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോമിൽ അവര് ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ്. സോ ഇപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ കണ്ടു. സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൈംലി ഇപ്പൊ അവർക്ക് 6 മാസം കൊടുക്കേണ്ട പ്രൊജക്ട് ഉണ്ടാവും, 1 വർഷം കൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ട പ്രൊജക്ട് ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സ് ഒപ്റ്റിമം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് 6 മാസം കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫേമിൽ കുറെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്. റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് മാൻ പവർ ഉണ്ടാവും, സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ബാക്കി ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ പാർട്ട് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. എല്ലാം ഒപ്റ്റിമമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ടൈംലി മാനറിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ? പക്ഷെ പല പ്രൊജക്റ്റും പറ്റാറില്ല.
ചിലപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ടൈം എക്സ്പെൻസീവ്, ചിലപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പൈസ കൂടി പോകും, എക്സ്പെൻസീവ് ആയി പോകും. ഡെലിവറി ഡേറ്റ് കറക്റ്റ് 6 മാസം കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ 1 വർഷമായി പോകും. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ടൈം നീണ്ടു പോകാറുണ്ട്. ഇതിന്റെ എല്ലാം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ അവർ മെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് പറയുന്ന ഓവറോൾ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രൈസിസ്. അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മോഡൽസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിക്കാൻ പോകുക.